श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी न बद्ध्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। আজকের মনন চতুর্থ অধ্যায়ের ২১ নম্বর শ্লোক। নিরাশীর্যত চিত্তাত্মা त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म কুর্বন্নাপ্নোতি কিলবিষম। আবার পড়ছি, নিরাশীর্যত চিত্তাত্মা त्यक्त सर्वपरिग्रहः শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিলবিষম। তার অর্থ হচ্ছে, যার অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সহ শরীর নিজের বশে আছে এবং যিনি সকল প্রকার পরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগ্য সামগ্রী ত্যাগ করেছেন, সেইরূপ নিরাশীহী সেরূপ আশারহিত ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করলেও কোনরূপ কিলবিষ অর্থাৎ পাপের ভাগী হন না। তিনি কোন রকম পুণ্য বা পাপ কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। ঠিক আছে, তো আমরা পণ্ডিতরা কেমন থাকে সেই প্রসঙ্গে বলছিলাম, আলোচনা হচ্ছিল। গত ক্লাসেও আমরা পণ্ডিত ব্যক্তিরা যাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তারা কেমন ভাবে থাকেন, যে সমস্ত কর্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ করে তারা একদম নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয় হয়ে থাকেন এবং কর্মে প্রবৃত্ত হলেও তারা আসলে কোনো কর্ম করেন না। তো সেটা কি আবার রিপিট করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে নিরাশীহী। কার কথা বলা হচ্ছে? সেই পণ্ডিতের কথা বলা হচ্ছে, সেই জ্ঞানীর কথা বলা হচ্ছে। নিরাশীহী মানে নির্গতাহ আশিষঃ यस्मात् सः, যার থেকে সমস্ত রকম আশা নির্গত হয়েছে। মানে এটা হোপলেস নয়, মানে তার আর কোনো কামনা নেই, কোনো বাসনা নেই। সেরকম বাসনা রহিত যে ব্যক্তি, ইয়তচিত্তাত্মা, চিত্ত মানে হচ্ছে অন্তঃকরণ, মন। আর আত্মা বলতে এখানে শরীরের কথা বলা হয়েছে, যেটা নাকি মানে কার্যকারণ সংঘাত। এই কার্যকারণ সংঘাত এই শব্দটা বারবার পাওয়া যায়। কার্য মানে হচ্ছে শরীর আর করণ মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়। তো এখানে আহ আত্মা শব্দের অর্থ এই কার্যকারণ সংঘাত। এখানে আত্মা বলতে পরমাত্মা বা জীবাত্মার কথা বলা হয়নি। ইয়াতচিত্তাত্মা মানে আহ চিত্ত আর আত্মা একে যে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখানে চিত্ত বলতে মন
আর এখানে আত্মা বলতে কিন্তু ওই কার্যকারণ সংঘাত, অর্থাৎ এই দেহ এবং মনের যে সমষ্টি তাকে বলা হচ্ছে এখানে আত্মা। শঙ্করাচার্য বলছেন, यत चित्तात्मा चित्तम अंतःकरणम आत्मा बाह्यः कार्यकरण संघातः तौ उभावपि यतौ संयतौ येन सह यत चित्तात्मा। এই মন এবং শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের এই সংঘাত, এই উভয়কেই যিনি সংযত করেছেন, নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনি হলেন ইয়ত চিত্তাত্মা। কারণ এই তিনটে জায়গাতেই আমাদের সমূহ বিপদ হয়ে যায়। একটা হচ্ছে মন, তাকে আমরা কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারি না। আর এক হচ্ছে শরীর এবং ইন্দ্রিয়। শরীর হচ্ছে স্থূল, ইন্দ্রিয় হচ্ছে সূক্ষ্ম। আর অন্তঃকরণ হচ্ছে ততোধিক সূক্ষ্ম। অন্তঃকরণের ধারে পাশে যাওয়া যায় না, আর ইন্দ্রিয়কেও কন্ট্রোল করা যায় না। আমি যদি বলি শুনবো না, বারবার ওটাই শুনতে ইচ্ছে হয়। চোখ দিয়ে যাকে বলি দেখবো না, সেটাই বারবার দেখতে ইচ্ছে হয়। আর শরীরের তো নিজস্ব অঙ্ক আছে, তার বিভিন্ন হরমোনস, তার বিভিন্ন চলন পদ্ধতি, তাকে কিছু আগের থেকে প্রি ইনস্টল করা আছে অ্যাপ্লিকেশন। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আমরা না চাইলেও আমাদের মধ্যে চলে আসবে। ক্ষুধা আসবে, ঘুম পাবে, কিছু দেখলে ভয় পাবো, আর প্রজননের ইচ্ছে হবে। সুতরাং এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ নয়, এবং এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে একদম নিজের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছু নয়। মনকে নিয়ন্ত্রণ করা বা শরীর ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। তো সেটি যিনি করে ফেলেছেন, এবং যিনি ত্যক্ত সর্বপরিগ্রহ, যিনি সমস্ত ধরনের ভোগ্য বিষয় পরিগ্রহ যিনি ত্যাগ করেছেন। সন্ন্যাসীরা যেমন, তারা কিছু জমায় না, দিনের দিনের খাবার ভিক্ষা করে দিনের দিন খেয়ে নেয়, ব্যাস। তারা গৃহীদের মতো সঞ্চয় করেন না, তারা সব রকম ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করেছেন। ত্যক্ত সর্বপরিগ্রহ। তারপরে কি বলা হচ্ছে, শারীরং কেবলম কর্ম। শারীরম মানে, শঙ্করাচার্য বলছেন, শরীর স্থিতিমাত্র প্রয়োজনম। শরীরকে রাখার জন্য যা করা প্রয়োজন, যেমন অন্ন গ্রহণ করা প্রয়োজন, বাজার যেতে হবে, খাবার নিয়ে আসতে হবে, বা যারা সন্ন্যাসী তাদেরকে ভিক্ষা করতে যেতে হবে। তো এই শরীর রক্ষার জন্য যে কর্মগুলি প্রয়োজন সেগুলি হচ্ছে শারীরম কর্ম। এবং সেটাও কেমন ভাবে করেন না, কেবলম অভিমান বর্জিত হয়ে, আমি এই কর্ম করছি, আমি এই কর্মের ফল পাবো ইত্যাদি কোন রকম অভিমান সেখানে থাকে না। সে একদম বাসনা রহিত হয়ে সমস্ত পরিগ্রহ পরিত্যাগ করে, মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরকে সংযত করে, সমস্ত পরিগ্রহ পরিত্যাগ করে সে কর্ম আচরণ করে। এবং সেরকম কর্ম আচরণ করে সে কিন্তু ন কর্ম কুর্বান ন আপনোতি কিলবিষম। কিলবিষম মানে পাপম। সে কোনরূপ পাপ, শুধু পাপ নয়, কোনরূপ পুণ্য সে লাভ করে না। যে মুক্তি চায় তার কাছে পুণ্যও বড় বাধা। কারণ পাপেরও ফল ভোগ করতে হবে, পুণ্যেরও ফল ভোগ করতে হবে। পুণ্যের ফল ভোগ করতে গিয়ে আবার মোক্ষের সময় পেরিয়ে যায়। তো এই জন্য ধর্মোপি মুমুক্ষুঃ কিলবিষমেব। ধর্মও হচ্ছে মুমুক্ষুর কাছে পাপ। মানে পুণ্য মুমুক্ষুর কাছে, যে মুক্তি চায় তার কাছে বন্ধন। তো আহ ঈশোপনিষদে আছে, বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ ইয়স্তদ বেদো ভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুম তীর্তুয়া বিদ্যয়ামৃতম আশ্নুতে। তারপরে আছে আহ মৃত্যুস মৃত্যুমাপ্নোতি। ওখানে বলা হচ্ছে যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, কিন্তু যারা বিদ্যার উপাসনা করে তারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর এইটার ব্যাখ্যা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না যে কি করে এটা হয়। অবিদ্যার উপাসনা যদি কেউ করে তাহলে সে অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়, এটা বোঝা গেল। কিন্তু যে বিদ্যার উপাসনা করছে সে ততোধিক অন্ধকারে কি করে প্রবিষ্ট হবে? কোনো ভাষ্য ব্যাখ্যাতে সহজে এটা পাওয়া যায় না। তো লোকেশ্বরানন্দজি খুব সুন্দর করে বলেছেন, এবং ওটা খুব লজিক্যাল, যে কেউ যদি গর্হিত কর্ম করে তার ফলে তার পাপ হবে। পাপ হলে তার সেই ধরনের কষ্টকর শাস্তি হবে, এবং তার ফলে যেটা হবে তার কিন্তু মোক্ষের ইচ্ছা বাড়বে। কারণ আমরা যখন এত কষ্ট পাই তখনই আমাদের মোক্ষের ইচ্ছা, আমরা মুক্তি চাই। যদি আমরা খুব আনন্দে থাকি তখন আমরা মুক্তি চাই না। আর যদি আমরা বিদ্যা অর্থাৎ দৈবত উপাসনা করি, দেবতার উপাসনা করি, ওখানে অবিদ্যা মানে কর্ম, আর বিদ্যা মানে দেবতার উপাসনা। তো এই দেবতার উপাসনা করলে কি হবে না, করলে আমাদের সত্যলোক প্রাপ্তি ইত্যাদি বিভিন্ন লোকপ্রাপ্তি হবে, যেগুলো খুব আনন্দময়। তা আনন্দময় কোষে গেলে তো আমাদের মোক্ষের ইচ্ছা হবে না, মুক্তির ইচ্ছা হবে না। ফলে আসলে যেটা মুক্তি সেটা ডিলেড হয়ে যাবে, মুক্তিটা ডিলেড হয়ে যায়। এবং এই লোকগুলোতে যদি আমি চলে যাই তাহলে ওই সময়টা আমার মোক্ষের ইচ্ছা হবে না, মোক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় যে কাজগুলো সেগুলো করা হবে না, ফলে মোক্ষও হবে না। তো সুতরাং এখানে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র পাপ নয়, পুণ্যও মুমুক্ষুর কাছে বন্ধন। তাই এখানে বলা হচ্ছে শারীরম কেবলম কর্ম কুর্বান নাপনোতি কিলবিষম। শরীর ধারণের জন্য প্রয়োজন কর্মটুকু করে তিনি কিন্তু কোন রকম পাপ ফল রূপে অর্জন করেন না, পুণ্য ফল রূপে অর্জন করেন না। সুতরাং আহ কেন অর্জন করেন না? খুব খুব পরিষ্কার উত্তর, যে তার সমস্ত কর্ম জ্ঞান রূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে গেছে। যেমন বীজ পুড়িয়ে দিলে সেখান থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেরকম কর্মবীজ সকল জ্ঞান রূপ আগুনের দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। তার থেকে পুণ্য পাপ রূপ কোন রকম ফল আসে না। সেই জ্ঞান রূপ অগ্নি কি করেছে, তার যে কর্ম বাসনা, কর্মফলের বাসনা তাকে নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে বাসনা রহিত কর্ম করলে সেখান থেকে কোন রকম ফল উৎপন্ন হয় না। তাই যে এইরকম ভাবে কর্ম আচরণ করে পণ্ডিত মানুষ কেবলমাত্র শরীর রক্ষার জন্য, তিনি কোন রকম পাপে লিপ্ত হন না। ফলে তার পরবর্তীকালীন ভোগ্য আর কোনো কর্মফল থাকে না। সুতরাং এইগুলো আহ স্বাভাবিকভাবে দেখতে সহজ হলেও বেশ কঠিন। কারণ বাসনা পরিত্যাগ করা, শরীর ইন্দ্রিয় মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা, সমস্ত কিছু ভোগ্য বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা, তো এইগুলো মানে একদম মুক্ত ব্যক্তি ছাড়া করা খুব কঠিন। তো আমাদের কাছে এটাই সাধনা, যে বাসনা রহিত হয়ে কর্ম করা, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা, শরীর ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা। এগুলোর জন্য আমরা সতত সচেষ্ট থাকি, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা না হলে আর সাধনার তীব্রতা না থাকলে, আহ সেই রকম বৈরাগ্য উদিত না হলে এই জায়গা অর্জন করা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়।
তো এই জন্য সাধনার পথ বলা হয় সুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। খুরের ধারের ওপরে হাঁটার মতো খুব সহজে যে এই পরম পদ লাভ করা যায় তা নয়। কিন্তু আমাদের তো আর একদিনের সাধনা নয়, আমাদের অনেক দিনের সাধনা। এই সাধনা চলতেই থাকবে। তো যতক্ষণ না পর্যন্ত ঈশ্বর প্রাপ্তি না হয় সাধনা চলতেই থাকবে। সুতরাং আমরা যেন খুব সুন্দরভাবে জীবন ধারণ করি এবং এই যে ভগবত গীতার কর্মযোগের আদর্শ তাকে যেন আমরা অনুসরণ করতে পারি। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।